खुशी होगी कि असी पंजाबी व्याकरण के नाल नाल साडी शोधां नूं वेखदियां होइयां असी इंग्लिश नूं भी नाल शुरू कर रहे हैं कि तुसी इंग्लिश नूं भी बड़ी आसान तरीके नाल सिख सको। इंग्लिश कोई वाली औखी भाषा नहीं है, सिर्फ इस भाषा का एक हौवा बनया होया है क्योंकि साडे आले दुआले का वातावरण पंजाबी होने कारण सानू जिहड़ी इंग्लिश भाषा है बड़ी औखी लगती है। जिन्हां विद्यार्थियों नूं इंग्लिश भाषा सीखण दे विच बहुत ज़्यादा दिक्कत आउंदी है वो विद्यार्थी साडी जिहड़ियां है इंग्लिश नाल रिलेटेड असीं जिहड़ी वीडियोज़ बना रहे हैं वो उन्हां नूं ध्यान नाल देख के अते उसकी प्रैक्टिस करनी है तां जो तुहानूं जिहड़ी इंग्लिश हैगी बड़ी ही सौखी लगे। क्योंकि असी जिस प्रकार पंजाबी भाषा में बोलते हाँ बड़े सौखे ही बड़े सहज ढंग नाल बोल लैंदे हाँ क्योंकि साडा आला दुआला जिहड़ा हैगा वो पंजाबी भाषा नाल रिलेटेड है, साडी मात भाषा पंजाबी है। पर साडे आले दुआले इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति ना होने कारण सानू इंग्लिश नूं बोलण लगियां बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। पर जे असी बार बार अभ्यास करांगे तां कोई इहो जी भाषा नहीं हैगी जिहड़ी कि सीखी नहीं जा सकती। अज मैं तुहाडे नाल इंग्लिश भाषा सीखण दे संबंध विच सब तो पहला टैंसां की गल करांगा। टैंस की हुंदा है, इसनूं पंजाबी दे विच समां जां काल कहा जाता है अते इंग्लिश दे विच टाइम कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करदा है वो बिना समय तो उसका कोई काम नहीं हुंदा। जे उहदा काम 3 क्रम दे विच हुंदा है जां वो प्रेजेंट भाव अज कर रहा है जां पास्ट मीनस भूत कल कर चुके हैं जां हुंदा फ्यूचर आने वाले समय में काम करेगा। इन्हां तिन्नां समयां दे अंदर ही रह के व्यक्ति बोलना सीखता है, बोलता है, लिखता है अते दूजे सामने अपने विचार पेश करता है। हुण अज मैं तुहाडे नाल गल कर रहा जिहड़े टेंस हुंदा की है। टेंस समय नूं कहा जाता है, कोई भी गलबात करदा ढंग है किस टाइम दे विच कीती गई है उसनूं कहा जाता है। वास्तव रूप दे विच जिहड़े साडे टेंस ने ये 3 प्रकार दे हुंदे ने। पहला प्रेजेंट टेंस हुंदा है, दूजा पास्ट टेंस होंदा है, तीजा फ्यूचर टेंस होंदा है। हुण जिहड़ा साडा प्रेजेंट टेंस है इसनूं असीं वर्तमान काल कह दिंदे हां, जिहड़ा साडा पास्ट टेंस है इसनूं असीं भूतकाल कह दिंदे हां और जिहड़ा साडा फ्यूचर टेंस है इसनूं असीं भविख काल कह दिंदे हां। अज प्यारे विद्यार्थियों आपां जिहड़ी तुहाडे नाल गल करांगे वो गल करांगे अज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब की है, जिस शब्द पिछे इंडेफिनिट लग चुके हैं यदा मतलब ये होंदा है कि काम तो वास्तव रूप दे विच वर्तमान काल च हो रहा है, प्रेजेंट च हो रहा है, पर उस काम के अंदर क्लैरिटी नहीं आती। सानू पूर्व विच ये गल नहीं पता लगती कि वह काम हो चुके है या हो रहा है या होना है, पर अन्ना सानू जरूर इस ज्ञान आता है कि वह काम हो रहा है। पर इसनूं असीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम कह दिंदे हां। हुण कुछ रूल ने पंजाबी माध्यम वाले विद्यार्थियों ने जदों इंग्लिश दे विच टेंसां नूं सीखना है तो जिन्हां वाकां दे पिछे दा है, दी है, दे हन लग्या हुंदा है इन्हां नूं असीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी विच रखदे हां। दा है, दी है, दे हन। मोहन खाना खांदा है, सोहन स्कूल जांदा है, रमेश गीत गांदा है, सोहन रोटी खांदा है। जिन्हां वाकां दे अंत दे विच दा है, दी है, दे हन लग्या होवे बेटा उन्हां नूं असीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहने। हुण इन्हां दे विच भी साडे नैगेटिव नावाचक सेंटेंस हुंदे ने और प्रश्नवाचक सेंटेंस भी हुंदे ने, जिन्हां नूं असीं नावाचक नूं नैगेटिव सेंटेंस कहने आ और प्रश्नवाचक नूं असीं इंटरोगेटिव सेंटेंस कहने आ। हुण नावाचक दे विच पंजाबी च मोहन खाना नहीं खांदा है, सोहन स्कूल नहीं जाता है, रमेश किताब नहीं पढ़ता है। इन्हां दे विच नावाचक आ गया। हुण जे इंटरोगेटिव की मोहन स्कूल जाता है, की सोहन खाना खांदा है, की गीता गीत गाउंदी है, इन्हां वाकां नूं असीं इंटरोगेटिव सेंटेंस कह दिंदे हां। हुण इन्हां नूं बनाउण लगे जिहड़े साडे रूल ने, कुछ रूल बनाए हुए ने जिन्हां नूं असीं फॉलो करके असीं उन्हां नूं इंग्लिश विच ट्रांसलेट करनी है। क्योंकि पंजाबी ते इंग्लिश का बहुत आपसी तालमेल है। वाक जो सेंटेंस बनता है पंजाबी के अंदर जो साडा वाक है वो सब तो पहला सबजैक्ट आता है, फिर ऑब्जैक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। भाव सब तो पहला सबजैक्ट, फिर ऑब्जैक्ट, फिर वर्ब। बट जो असीं इंग्लिश में करते हैं तो सब तो पहला सबजैक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर वह ऑब्जैक्ट आता है। तुसीं रूल नंबर 1 की है, जेकर जिहड़ा साडा हैगा फर्स्ट परसन आई, वी
ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਯੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ ਮੈਂ ਆ, ਗੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਵਚਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਈ ਵੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਯੂ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਜਾਂ ਐਨੀ ਨੇਮ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਦੋਨਾਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਈਟਸ ਫੂਡ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ, ਸਬਜੈਕਟ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਚਕ, ਨਾਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਡੂ ਨੋਟ ਈਟ ਫੂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਵੀ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ ਯੂ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਜਾਂ ਐਨੀ ਨੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਐਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੋਜ਼ GOES ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ES ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਈਟ ਫੂਡ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੂ ਡਜ਼, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਸੈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੂ ਡਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਡੂ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੂ। ਡੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਆਈ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਯੂ, ਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡੂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਡੂ ਆਈ ਗੋ ਟੂ
ਸਕੂਲ ਸੈਂਡ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਡਜ਼ ਹੀ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਸੈਂਡ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਬ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗੋ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਬਹੁਵਚਨ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਐਨੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਬਹੁਵਚਨ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਤੇ ਸੈਂਡ ਆਫ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਐਨੀ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਤੇ ਸੈਂਡ ਆਫ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੁਛ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਮੋਹਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਗੀਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਰਮੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਮੋਹਨ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਕੀ ਸੋਹਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਗੀਤਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਮੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਹਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਹਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੋਹਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਰਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।